भी मामला है कि सज़ावां हो रही ने, पहले बानी PTI ਨੂੰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿ ਪਾਏਗੀ? देखो पार्टी तो सिर्फ है ना इमरान खान का, बाकी तो कोई मैटर नहीं करता। तहरीक इंसाफ च सिर्फ कोई शख्सियत रेलिवेंट है वो है इमरान खान, जी बाकी जी। कोई भी लोग जड़े वो आन हो ना हो फर्क नहीं पैंदा। इमरान खान साहब रेलिवेंट हैं ने रहणगे और पहला भी सन आइंदा भी रहणगे। उन्हां दा कोई तोड़ सियासतदान नहीं कट सकी हुकूमत, और ना ही उन्हां दा कोई जिहड़ा बयानिया है उस तो काउंटर बयानिया जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ हुकूमत ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਲੂਜ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ वक्ती अगर तुसी कहो कि डिस्कशन सेक ऑफ डिस्कशन जी है वो कर लो। हूँ तुसी सजा दी तो इमरान खान ने नाल ही फिर तरीक का एक दिता ना चलनी वक्री, लेकिन बंदे का तुसी फिर मैंटल कैपेसिटी तो देख लो, बंदा डरिया तो नहीं ना ही वो चुकया है, वो अपनी गल ते कायम है। तो इस तरह सजावां देने नाल तो कोई बंदा नहीं, इमरान खान नहीं टुटन लगा, वो बहुत तगड़ा आदमी है। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ हुकूमत शामिल जमातां जितनी भी हैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। अच्छा सर, एक और मामला भी है कि अगर मैं तरीके इंसाफ की गल करा, देखो 3 तरीके इंसाफ ने, एक सबका जिहदे विच असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब या दूजे लोग ने जिहड़े कोशिश कर रहे हैं, एक अगर वेख्या जाए तो इन्हां दी मौजूदा क्यादत है, तो एक पासे इमरान खान है अगर वेख्या जाए तो तकरीबन 3 मैं अगर कहां तो ये इत्थे हिस्से बनते हैं। तो किस दी चलती हुई नज़र आ रही है तुहानूं कि जी इन्हां च जिहड़ा पलड़ा पारी रहेगा वो इस दा रहेगा या इहदी गल मन्नी जाएगी? तरीके इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, बाकी कोई भी नहीं है। नवे पुराने बशकारले ये सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਲਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ PTI ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਗਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਾਮ इमरान खान है बस। अच्छा सर, ये दसो कि हुकूमत कह रही है कि अगर जी ये मैंडेट इन्हां कोल कोई नहीं, जेडे मुज़ाकरात वास्ते लोग आते हैं, अगर ये इमरान खान के बगैर साढ़े को आ जान, अपने मैंडेट के जरिए आ जान, या माइनस इमरान खान की गल हो रही है, कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है तो कोई हो सकता है कि माइनस इमरान खान कर दिता जाए? माइनस इमरान खान का मतलब है 1 - 1 = 0। इमरान खान PTI चो माइनस हो जाए तो फिर PTI क्या रह गई, फिर तो कख ना रहा जी। तो वो इमरान खान ही है। बाकी लोग ਜਿਹੜੇ मैंडेट ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ हुकूमत डिसाइड ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਜ਼ੀਰ 2 ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਤੇ ਬਦਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने भी सोचना है ना जी कि अगर वो 2 कदम पीछे नहीं होने लगे तो फिर तो काम नहीं ना चलने लगा, फिर तो लड़ाई है, लड़ाई रहेगी। और लड़ाई में लोग पिस रहे ना, मुल्क पिस रहा है। हर घर का भी किसी ने सोचना या लड़ाई लड़ते रहना, ये तो सारे इकट्ठे होकर सोचना है ना जी। तो जोड़े साढ़े जे लोग चलो थोड़ी आवाज़ सही, लेकिन बार बार इो एहसास दिला रहे हैं लोगों को कि पाकिस्तान का नुकसान ना करो अपनी लड़ाई दे विच। ਐਵੇਂ ਤਬਾਹ ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ,
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤੇ ਦੀ ਇਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਖਤ ਜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜੇ ਸੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋੜ ਪਈ ਰਾਤੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਲੂਬ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ।